परमेश्वर रिश्तियां नूं प्यार करदा आ। अब्राहम दे नाल परमेश्वर ने अपना एक रिश्ता कायम किया और बाइबल बयान करदी जदों अब्राहम ने एक चंगा रिश्ता कायम किया परमेश्वर दे नाल, किरपा भी उदों ही होई आ। हालेलुया। ते जद तक अब्राहम ने अपना सही रिश्ता कायम नहीं किया तद तक किरपा नहीं हुई। पर जदों अब्राहम रिश्ते दे नाल परमेश्वर दे अगे झुकिया, मुद्दे मुंह डिग गया, अधीनगी दिखा दी रिश्ते च, ते परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम मेरा नेम तेरे नाल, मेरी वाचा मेरा रिश्ता तेरे नाल, ते तेतों बाद तेरियां आउण वालियां सारियां पीढ़ियां दे नाल मेरा रिश्ता होवेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दे नाल अच्छे रिश्ता बना के रखना, एक संबंध बना के रखना है ताकि उसकी कृपा बनी रहे। तो रिश्ता जो परमेश्वर नाल बनता है तो खुदा अपने आप को फिर प्रगट भी करता है। वो सिर्फ आवाज नाल नहीं प्रगट करता, अपने आप को बंदे दे उत्ते प्रगट कर देता है। हालेलुया। सो बहुत चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन के मेरे उत्ते अपने आप को प्रगट करे। बहुत चाहते हैं कि परमेश्वर साडे परिवार से अपने आप को प्रगट करे, क्योंकि परमेश्वर का प्रगट होना इंसान की तरक्की का कारण, परमेश्वर का प्रगट होना इंसान की बेहतरी का कारण आ। इंसान मेरे तो परमेश्वर का प्रगट होना इंसान के अनंत जीवन का कारण बन जाता है जे परमेश्वर साडे ते अपने आप को प्रगट करता है। अज बहुत दी प्रार्थनावां दा उत्तर नहीं आ रहा, उसका कारण की है? उसका असल कारण की है? ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ कि जिस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर साडी प्रार्थना ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ उस रूप 'ਚ ਅਸੀਂ प्रार्थना नहीं कर रहे। जिस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ उस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ नहीं हो पा रहे। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ सही ढंग ਦੇ ਨਾਲ खड़े ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ परमेश्वर ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ कि किमें परमेश्वर उतरदा आ, कदों परमेश्वर काम करदा आ। मत्ती दी अंजील 18 अध्याय उहदी 19 आयत पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनांगे, उस तो अगे जावांगे फिर जल्दी दे नाल। मत्ती 18 उहदी 19 आयत। फिर मैं तुहानू आखदा हां, जे तुहाडे विचों दो जने धरती उत्ते किसी काम लई मिल के बेनती करन तां मेरे पिता वल्लों जेड़ा स्वर्ग विच है उन्हां लई कीता जावेगा। हालेलुया। जे दो जन एक मन होके धरती दे उत्ते किसी भी काम दे लई लिखा गया कि प्रार्थना करन, गल इत्थे प्रार्थना दी नहीं आ, परमेश्वर दे काम करन दी आ कि किद्दां कर सकदा है परमेश्वर काम। दो जन एक मन होण, दोने जना दी इक्को भाषा ते इक्को ही बोली होवे, इक्को भाषा ते इक्को बोली। मैं इक्को भाषा ते इक्को बोली जदों इस बाइबल नूं देखदे हां ना, उत्पत्ति 11 दे विच उत्थे भी लिखिआ इक्को भाषा ते इक्को बोली। भाषा मीनस कोई भी लैंगुएज हो सकती है, बोली दा मतलब इत्थे की आ। जे एक था प्रभु ने कह दिता कि गिदौन क्या कि मैनू इन्नी सैना दी जित लई इन्ने लोकां दी जरूरत नहीं है, मैनू थोड़े जे लोक चाहिए आ। 32,000 चों 22,000 मुड़ गया, 10,000 रह गया। 10,000 चों भी प्रभु ने गिदौन नूं कहा कि यह भी ज्यादा आ। कहंदा हुण मैं इन्हां दी परख करनी आ। कहंदा पहाड़ तो थल्ले चल, तलाऽ दे उत्ते इन्हां सबना नूं कह के गोडे झुका के जीभ कढ के इस तलाब तो कुत्ते दे वांग लक लक करके पानी पीना। ते लिखिआ बाइबल चों कि वो जिहड़े 10,000 लोग सी हेठां आए आ, लिखिआ उन्होंने उन्हां चों 300 बंदे ऐदां दे सी जिन्हां ने अपने गोडे धरती ते लाए, हथ ना पानी नहीं बल्कि जीभ कढ के कुत्ते वांग पानी पीता। हालेलुया। भाव इक्को सलाह, 300 बंदियां दी एक सलाह सी, इक्को ही बोली बोली उन्होंने कि खुदा ने इदां कहा लख लख करके पानी पीना, इक्को बोली। पंजाबी कहावत जिन्ने मुंह बोलते तो पंजाबी हुंदे, सारे बोलते तो पंजाबी हुंदे आ। लैंगुएज एक पासे रख दियो, इत्थे बोली दी परिभाषा की आ
ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਕਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਆ, ਜੱਗ ਵੀ ਪਿਆ ਆ, ਥਾਲੀ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੌਲੀ ਨਾਲ ਪੀਣਾ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਣਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਂਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪੀਣਾ। ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਜਨ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਚਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਮਸਾ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ, 6 ਤੋਂ 7, 7 ਤੋਂ 8, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਲੌਕ ਦੇ ਕੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਟ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਟਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੀ, ਸਾਡੀ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜਨ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਜਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਸ ਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਨਾ ਆ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਆ, ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ, 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਸੱਜੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਖੱਬੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ, 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕਣੇ ਆ, ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਮਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਠਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਭਾਈ ਹਲ ਬੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਅਪਰਵਾਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬਹਿ ਜਾਈਂ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਬੂਰ 133 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1, 2, 3 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 133 ਅਧਿਆਏ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ
ਭਈ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਸਣ, ਇਹ ਉਸ ਖਾਲਸ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਆ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਕਹਿਲਾਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਆ ਭਾਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਪਸ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏ। ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਸੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਢਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਖਰਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਇਹ ਉਸ ਖਾਲਸ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਲਸ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਤੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਆ। ਖਾਲਸ ਮੀਨਸ ਪਵਿੱਤਰ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਸਾ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੀ ਕੋਰ ਤੀਕ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਬਸਤਰ, ਮੋਹਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਪਰੀਆਂ ਤਾਂ, ਜਦ ਹਾਰੂਨ ਕੈਪਰੀ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਮਸਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਸਾ ਨਾ ਭਰਦੇ। ਇਹ ਮਸਾ ਕਦੋਂ ਉਤਰਨਾ ਆ? ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਖਾਲਸ ਤੇਲ ਉਤਰਨਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਆ। ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਤੀ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਐਂਡਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਵਚਨ, ਭਗਤੀ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੋਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਖੁਦਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਤਰੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕ ਮਸਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5-6 ਮੈਂਬਰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੌਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ, ਮੁਖੀ, ਮੋਢੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਆ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਮੀਨਸ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਪਰ 10 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਖੋ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਵੇਖੋ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਵੇਖੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਵੋ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, 2 ਗੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, 6 ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ? ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਆ, 6ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, 5 ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ? ਭਾਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇ। ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਯਿਰਮੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਠਿਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਮਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਫਲ ਆ, ਫੇਲ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਕੀ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਜੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਫਲ ਕਰੀ। ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੜਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਊ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 11 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ, ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 11 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ, ਸੌਰੀ 1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਸਿਨਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਸ ਗਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਹ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਨੂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਨਾਰ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਲੱਭਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਲਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਉ ਕੱਢੀਏ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੁਰਜ ਕਿੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ
ਉਸ ਬੁਰਜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 100 ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਟਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਉਤਰਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤਰਿਆ। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੁਰਜ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਮ ਬਚਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ। ਉਸ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ। ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਆਪ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਫੜ ਲਿਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ। ਫਾਸਟਿੰਗ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਰਤ ਖੋਲਣ 'ਚ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਨਾਹਕਾਰੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਹਰਾਮਕਾਰ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਫੜਨੇਗੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜਨੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਉਤਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਜੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੱਖ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਤਪਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਵਚਨ ਪੜਨਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ, 50 ਰੁਪਇਆ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ। ਕੌਣ ਉਤਰਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਨਾ ਉਹ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ। ਬੁਰਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਉਤਰਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਇੱਕ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਸੀਓ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਆ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਲਈ? ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ? सोच के हाथ खड़ा कर लो। बढ़ती वीडियो कि नहीं बनाई? हुण नहीं वीडियो बनानी, हुण नहीं वीडियो बनानी। की फायदा ताड़ियां मार मार के गाउण दा? जे फायदा की होया? जे असीं पूरी फैमिली किन्हां नूं तुसीं इकट्ठा कर लोगे, जद तक तुहाडे कोल मेरे जो ये चीज तो जजमेंट ला कि तुहाडे कोल ओ पवित्र आत्मा आया नहीं जिहड़ा सिर तो लेके पैरां तक खुदा दा हुंदा। खालस तेल, खालस तेल। 10 रुपए तो लैके 100 रुपए की कुंडी पाने मच्छी फड़न की, कि पादरी फड़ लेना कुंडी पा के 10 रुपया चंदा दे के प्रार्थना करा लैनी। जब तक तुसी इकट्ठे नहीं होंदे फैमिलियां दे विच, तुहाडीआं फैमिलियां दे मसले हल नहीं होने। खुदा ने कहा तू बाच तेरा घराना बचाया जाएगा। किन्हां नूं बचाउण नूं दौड़े हो असीं? किन्हां नूं? किन्हां नाल इक मन होण नूं तुरे फिरदे आ? हालेलुया। किन्हां नाल? ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਾਸ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਬੋਝ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੋਝ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਲਝਣ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਬਰੇਜ਼ੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਤਾਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉਤਰਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਉਤਰਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ। ਕਦੀ ਚਾਹਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉਤਰੇ? ਕਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਉਤਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜਲਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉਤਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਲਸ ਮਸਾ, ਖਾਲਸ ਤੇਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਮਨ, ਖਿਆਲ, ਸੋਚਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਆਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰੇ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਰਸਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀਏ। प्रार्थना, वचन, भजन, आराधना, आत्मिकता, अध्यात्मिकता, सच्चाई तो इलावा साडी फैमिली कुछ और बोले ही ना। हालेलुया। तो जो तुसी इस रूप दे विच होवोगे, फिर देखो खुदा आप उतरेगा। इहदा इक्को ही बोली बोलदे आ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਛਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਾ ਦੱਖਣ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਉਤਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉਤਰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਰਦਾਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਉਤਰਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਟੀਸੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ, ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ। ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਉਤਰੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਆ, ਭਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੱਸਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਉਤਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਆ ਭਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਵਸਣ ਉਸ ਖਾਲਸ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਾੜੀ, ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੀ ਕੋਰ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਤਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੱਕ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਗ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ, ਅੰਗ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਆਪ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਆਪ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗਿਣੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਕਰ ਖੋਲਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਰੱਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੱਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਵੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤਰੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਲੱਗਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਚਨ 'ਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਸੰਭਵ। ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ
ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਜੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੇਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਖੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹੀ ਖੁੰਡਾ ਖੋਲੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਯੋਜਨਾ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵੇ ਪਾਰਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਚੀਚੀਆਂ ਲੈ ਪਾਉ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ 1 ਘੰਟਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਸਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਵਨ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਦਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ। ਚੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਆ? ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਗਏ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਚੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਚੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੰਗਮੀ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੰਗਮੀ ਕੁਹਾੜੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਕੱਟਣ ਗਏ ਸੀ, ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਈ ਆ, ਕੱਟ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਲੱਕੜ ਕੱਟਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਫਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ? ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਡੰਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਡੰਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਕੁੰਡੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ 2 ਜਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ? 2 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ। 2 ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆ? ਹੱਥ ਖੜ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 7 ਆਉਂਦੇ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ? ਬੋਲੋ, ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2 ਆਉਣ, ਚਾਹੇ 3 ਆਉਣ, ਚਾਹੇ 4 ਆਉਣ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਈ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਓ ਆ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਨ ਖਾ ਲੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਓ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲਓਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਖਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਟਟੋਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਉਤਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ, ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਜਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਪਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਟੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਟੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਟੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਟੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਟੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਧੂੜ ਖੋਟ ਸਭ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜਨ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਰਾਹਗੀਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲਾਓਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਉਹ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਅਧੂਰਾ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਤ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿਲ 'ਚ ਤਸੱਲੀ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ, ਵਚਨ ਤੋੜਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਚਨ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵਚਨ ਤੋੜ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਓਨੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਨੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘੁਟਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਕਦਮ ਤੁਰ ਲੈਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1-2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰੂਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਸਮਝੋਗੇ ਤਦੇ ਹੀ ਹਰਾਓਗੇ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਵੋ, ਡਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੇ ਜਿੱਤੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਘਰੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਪੜਦਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਚਨ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਗਏ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ
ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਚਨ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਮਤ। ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਚਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਦੌੜਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਵਚਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਹੁਵਚਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਜਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ? 9 ਜਣੇ ਆ। 9 ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਏਦਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਰਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲੇ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ।
ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਸੱਦ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਗਤੀ ਲਈ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਓਨੀ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਬੰਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖੀਏ। 11 ਤੋਂ 12 ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਮਨੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਔਰ ਭੈਣ ਸਪਨਾ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ 11 ਵੱਜ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਠਨੇ ਟੇਕ ਦੇਣੇ ਪੂਰੇ 11 ਵਜੇ। ਆਪੋ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬੈਲ ਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਜਾਊਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ। ਸਿਰ ਬੈਲ ਹੀ, ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰਫਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਰਫਲ ਛੱਡ ਦਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦਵੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡ ਦਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਵੋ। ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਖਲਾਸੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਤੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋਕਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼, ਦੁੱਖ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉਤਰ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਆ। ਜ਼ਬੂਰ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਪਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਸੀਆਂ 5 ਉਹਦੀ 19 ਤੇ 20 ਪੜਾਂਗੇ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਭਈ ਜਦ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਾ। 19 ਅਪਸੀਆਂ 5 19 20। ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਭਜਨ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ? ਜ਼ਬੂਰ, ਭਜਨ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਮਸੀਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਮਸੀਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਪਹਾੜਾਂ ਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੇਕਾਰ ਵਿਅਰਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜ਼ਬੂਰ, ਭਜਨ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਜਨ ਦੂਜੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਜਨ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਝਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਚਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਮਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵੇ। ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਚੇਂਗੀ। ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ? ਕਹਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਫਲਾਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਫਲਾਣਾ ਧਾਗਾ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੜਾ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਤਵੀਤ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਛੱਲਾ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੇ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ, ਭਜਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਜਾ ਦੇਣਾ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਜਾਉਣੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਜਾਉਣੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਜੀ, ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਰਥਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਅੱਗੇ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਰਥਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮਸਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਆ,
ਜੇ ਖੁਦਾ ਉਤਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਸੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੇਵਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਖੜੇ